بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ EOBI اندھیر نگری چوپٹ راج، جی ہاں، آج میں آپ کی توجہ دو بڑے مسائل کی طرف دلوا رہا ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے چیئرمین جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ تو ہم نے ان سے کیا کام لینا ہے، انشاءاللہ ابھی سے ہمارا پلان بن چکا ہے اور اب ہم ان کے بالکل انشاءاللہ تعالی العزیز اب ہم ان کے پیچھے لگے رہیں گے اور انشاءاللہ دیانتدار آدمی ہیں، انشاءاللہ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے جو مسائل ہیں اس کو حل کر دیں گے۔ بہرحال EOBI میں جو ہے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج EOBI کے حالیہ سابق چیئرمین اظہر حمید سے قبل چیئرمین کے عہدے پر تعینات ہونے والے ظفر اقبال گوندر اور دیگر اعلیٰ افسران پر بھی بدعنوانی کے کیسز تاحال زیر التوا ہیں، جس کی بڑی وجہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز اور انتظامیہ کی عدم دلچسپی بتائی جاتی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمہ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے EOBI میں 64 ارب روپے مالیت کے میگا لینڈ سکینڈل کا خود نوٹس لیا تھا، جو EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی عدم دلچسپی کے باعث تاحال زیر سماعت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ EOBI میں کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن اور غبن اور 400 افراد کو بلا تعلیمی قابلیت، درکار تجربہ، زائد العمر اور ڈومیسائل کلیدی عہدوں پر بھرتی کرنے کے الزام میں FIA نے سپریم کورٹ کی احکامات پر سابق چیئرمین ظفر اقبال گوندل اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ چودھری سجاد احمد کو بھی گرفتار کیا تھا، لیکن سجاد احمد ان اہم کرپشن کیسوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور FIA سمیت ادارہ کے اعلیٰ افسران کو بھاری نذرانوں کے عوض ہیڈ آفس سے پنجاب تبادلہ کرا کے وقتی طور پر منظرنامہ سے اوجھل کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ EOBI کے سینئر افسران اور اسٹاف ملازمین کو اذیت میں مبتلا کرنے والے سابق چیئرمین اظہر حمید اور ڈیپوٹیشن پر تعینات موجودہ قائم مقام چیئرمین شازیہ رضوی کی سرپرستی میں بدنام زمانہ انتہائی جونیئر اور نان کیڈر افسر طاہر صدیق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس اظہر حمید کی جی حضوری کے باعث تاحال بیک وقت 5 کلیدی عہدوں پر فائز نے بھی شکیل احمد منگنیجو کے خوف سے ہیڈ آفس سے جان چھڑا کر اپنی تقرری ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ لاہور کرانے کے لیے رشوت میں کمائی گئی تجوری کا منہ کھول دیا ہے اور اپنا تبادلہ بطور اسٹاف افسر برائے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ لاہور کرانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ 2014 بیج سے تعلق رکھنے والا ایک اور انتہائی جونیئر افسر قدیر احمد چودھری، جسے سابق اور بدعنوان چیئرمین اظہر حمید نے ادارہ میں میرٹ کے نفاذ اور قانون کی بالادستی کی بجائے لا ڈپارٹمنٹ کے سینئر تجربہ کار اور رسول پرست ڈائریکٹر کو ناپسندیدہ قرار دے کر اور انہیں اس عہدہ سے ہٹا کر ان کی جگہ قدیر احمد چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر اور پھر مزید نوازتے ہوئے 1 برس کی آزمائشی مدت کے لیے بغیر راتوں رات ڈائریکٹر لا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس تعینات کیا تھا۔ اب قدیر احمد چودھری بھی اپنے بچاؤ کے لیے ڈائریکٹر لا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کی قربانی دے کر اپنے بچاؤ کے لیے اپنی تعیناتی EOBI آفس لاہور کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے۔ 2007 کے بیج سے تعلق رکھنے والے افسر مراتب علی ڈوگر، جسے اظہر حمید نے ڈپٹی ڈائریکٹر سے پہلے ڈائریکٹر اور پھر 1 برس کی آزمائشی مدت مکمل نہ ہونے کے باوجود راتوں رات ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ پر فائز کر دیا تھا، اور پھر ملتان سے تعلق رکھنے والے مراتب علی ڈوگر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سفارش پر اپنی تعیناتی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2007 اور 2014 کے دیگر انتہائی جونیئر افسران
B&C डिपार्टमेंट अवामी मरकज़ कराची से EOBI ऑफिस लाहौर तबादले के लिए सरगर्म हो चुका है। इंतज़ामिया उसकी जगह माजी में मातूब रहने वाले डॉक्टर जावेद ए शेख, डिप्टी डायरेक्टर जनरल लॉ डिपार्टमेंट, और इसके साथ साथ जो है जावेद शेख का मैंने पहले आपको बताया था, ना तो उनके पास कोई लॉ की डिग्री है और ना ही उनके पास MBBS की कोई डिग्री है। उनको इन्होंने जो है मुख्तलिफ डिग्रियां दे दी और उसकी रकूम भी जो है वो अदा की गई, इदारे की तरफ से जो है वो अदा की गई थी। उसकी तैनाती पर गौर कर रही है। दूसरी जानब EOBI के अफसरान और स्टाफ मुलाजमीन ने मौजूदा डेपुटेशन इंतज़ामिया की जानिब से बदउनवान अफसरान की सरपरस्ती और उन्हें सज़ाओं से बचाने के अमल की सख्त मजम्मत की है और नामजद चेयरमैन शकील अहमद मनगनीजो से मुतालबा किया है कि मुल्क के गरीब मेहनत कशों की पेंशन फंड में लूट खसूट में मुलव्वस इन जी हजूरी और बदउनवान अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। अब ये देखिए, ये जो केस है 64 अरब रुपए का ये केस है जो कि अदालतों के अंदर जेर समात है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस केस की किसी ने पैरवी नहीं की, जिसका ये नतीजा निकला कि मुल्ज़मान बच निकलने में कामयाब होते जा रहे हैं। अब हम नए चेयरमैन से ये मुतालबा भी करेंगे और उनसे तवक्को भी रखते हैं कि 64 अरब रुपए की ये करप्शन इदारे में अगर हुई है और ये बात दुरुस्त है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज तर की जाए। और आपका जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें आपके लॉ के अफसरान बैठे हुए हैं, बुक लॉ की आपकी एक बहुत बड़ी टीम है, आप करोड़ों रुपए उनको अदा करते हैं, तो खुदा के लिए फिर उनसे काम भी लें और ये आप काम जो है वो तेज़ तरीन करवाएं ताकि किसी न किसी तरीके से ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और ख़ास तौर पे उनको सज़ा हो ना हो, कम से कम जो लूट खसूट की रकम है वो तो इदारे में वापस आए, क्योंकि आपको पता है ये रकम जो है गरीबों, मज़दूरों, किसानों, ये छोटे छोटे मुलाजमीन जिन्होंने अपनी जेबें काटी, अपने बच्चों के दूध से पैसे बचा लिए, किसी ने चीनी से पैसे बचा लिए, किसी ने आटे से पैसे बचा लिए, थोड़े थोड़े करके जो है इनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ और ये जालिम के बच्चे जो है वो पैसे लूट खसूट के खा गए। बहरहाल ये जो जुल्म और ज्यादती है ये EOBI के अंदर जो है मुसलसल होती चली आ रही है, आज तक किसी ने इसको संजीदगी से टेकअप नहीं किया। तो मोहतरम चेयरमैन जो हाल ही में नामजद हुए हैं, हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो इस केस में खसूसी तौर पे दिलचस्पी लेंगे और वो लोग जिनकी आज की वीडियो में हमने निशानदेही की है, जो जूनियर कैडर था उनको सीनियर कैडर की जगह पे बिठा दिया गया और फिर उनको सिर्फ बिठाया नहीं गया, इदारे का बट्ठा बिठा दिया गया, तो ऐसे इदारे का बट्ठा बैठाने वालों के खिलाफ जो है कम से कम आप इतनी कार्रवाई करें, जो मांगे तांगे के लोग आपने इदारे में रखे हुए हैं उनको वापस उनके इदारों में भेजें, अपने ही इदारे में उसके अपने लोगों को प्रमोट करें और वो लोग ताकि बाहर निकलें, फील्ड का काम हो, फील्ड के काम में तेज़ी आए और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है उसको कहा जाए कि वो कंट्रीब्यूशन जमा करवाए, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं EOBI को उनको आप वापस लेकर आए। तो कम से कम अगर जब तक आप ये तमाम तर इक़दामात नहीं करेंगे, करप्शन का सिलसिला नहीं रुकेगा, इन केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो मेरे ख्याल में EOBI के अंदर इस्लाहात जो है वो नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती, आपको मुझे पता हो कि इस इदारे के अंदर करप्शन है और लाखों रुपए, यहाँ एक बैंक है फ़र्ज़ करते हैं, वहाँ पर लूट खसूट का निज़ाम है और आपको पता हो कि इसी बैंक ने भाग जाना है, आप अपने पैसे वहां पर क्यों कर रखेंगे। इसी तरह EOBI का मामला है, उनको पता है कि इनके लोग खा जाते हैं, लोगों तक पहुंचते नहीं है, फिर वो कंट्रीब्यूशन क्यों जमा करवाएं। वो कहते हैं इनको देने के बजाय चलो जो है अब खा लेते हैं, कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इस हवाले से जो है बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है, EOBI के अंदर बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे इस में तब्दीलियाँ नहीं आ सकती, लोगों का एतमाद बहाल नहीं किया जा सकता, लोगों का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।